Good morning, my dear students. This is Unit 1, MM and MT Infinite Series, Lecture 4, Problems Continuation, Problem 12. Test the convergence of the series. Test the convergence of the series sigma n equal to 1 to infinity 1 by x to the power of n plus x to the power of minus n. 1 by x power of n plus x power of minus n. Solution. So clearly what is your un given un is equal to 1 by x power of n plus x power of minus n. So you common from this, you common ex to the power of n, 1 plus ex to the power of minus n by x power of n. This is equal to 1 by x power of n, 1 plus, take this in denominator, x power of 2n, x power of 2n, 1 by x power of n plus n. So we get 1 by x power of 2n. So what is our Vn? Consider Vn is equal to 1 by x power of n. 1 by x power of n. Consider Vn is equal to limit form formula. Limit n tends to infinity, un by Vn is equal to limit n tends to infinity. What is un? X power of n 1 plus 1 by x power of 2n by Vn 1 by x power of n. X power of n cancel. 1 by 1 plus n is infinity, x power of infinity, x power of infinity 1 by infinity 0. So 1 by 1 plus 0, this is nothing but 1. A finite number not equal to 0. A finite number not equal to 0. By comparison test, sigma un sigma vn converges or diverges together. So but sigma vn is equal to sigma 1 by x power of n. Giving values to n, we get n equal to 1, 2, 3, so on. Like this, we get 1 by x plus 1 by x square plus 1 by x cube plus so on. This is nothing but geometric series. Your common ratio r is equal to second term by first term 1 by x. By geometric series, sigma vn converges if r less than 1. That is 1 by x less than 1. Here r is 1 by x. So 1 less than x. So reversing, we get x greater than 1. Sigma vn diverges if r greater than or equal to 1. R means here 1 by x greater than or equal to 1. Cross multiplying 1 greater than or equal to x. That is x less than or equal to 1. Therefore, sigma un also converges if x greater than 1, diverges if x less than or equal to 1. Given series, sigma un means given series converges if x greater than 1, diverges if x less than or equal to 1. X less than or equal to 1. According to the statement of geometric series, we have to write this one.
Problem 13. Determine the nature of the series root 2 minus 1 by 3 cube minus 1 plus root 3 minus 1 by 4 cube minus 1 plus root 4 minus 1 by 5 cube minus 1 plus so on infinity. దీనికి యూఎన్ రాస్తే చాలా అయిపోయినట్టే ప్రాబ్లం. యూఎన్ రాయాలి. సో ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 అన్ని 1 ఉన్నాయి కాబట్టి 1 వస్తుంది, -1 వస్తుంది బై ఇక్కడ -1 ఉంది కూడా -1 వస్తుంది. మరి ఇక్కడ రూట్ 2 ఉంది, రూట్ 3 ఉంది, రూట్ 4 ఉంది, అంటే √n+1 పెట్టాలి. అప్పుడు n1 అయితే రూట్ 2 వస్తుంది, 2 అయితే రూట్ 3 వస్తుంది, 3 అయితే రూట్ 4 వస్తుంది బై ఇక్కడ 3 ఉంది, 2 కన్నా ఒకటి ఎక్కువ అంటే n+2 అవుతుంది. n+2 అన్ని క్యూబ్లే, ఓల్ క్యూబ్. ఇలాగా ఎంత టర్మ్ రాయడం వస్తే మీకు ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టే. మీకు కామన్ తీసుకుంటారు, దీంట్లోంచి √n కామన్ చేస్తారు, అటు √1 + 1/n మైనస్ 1/n కామన్ చేస్తారు, √n వస్తుంది, 1/√n వస్తుంది. ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి సరిపోతుందో లేదో. n+1 √n+1/√n క్యాన్సల్, √n సరిపోయింది. ప్రతిదీ చెక్ చేసుకోవచ్చు. నేనేదో రాసేసానని మీరేమీ ఫీల్ అయిపోకర్లా. n³ కామన్ చేస్తే 1 + 2/n హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 1/n³. అదిగోండి, కొద్దిగా ఇరికించాను, జాగ్రత్త చూసుకోండి. పేజీ తిప్పినా బాగుండేది. ఇదిగోండి, ఈ స్టెప్ కింద రాస్తున్నాను, మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. √n కిందకు వస్తే 1/n⁻³ మైనస్ 1/2. √n అంటే 1/2 అని తెలుసుగా మీకు. √1 + n ఇక్కడ మైనస్ √n బై ఇక్కడ 1 + 2/n హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 1/n³, 1/n⁻³ మైనస్ 1/2, 5/2. write this one as it is. రాసిందే రాస్తూ ఉండాలి, కొంచెం పేషెన్స్ ఉండాలి. సరే, కన్సిడర్ vn ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీంట్లోంచి vn తీసుకోవాలి, 1/n⁻⁵/2. లిమిట్ ఫామ్, లిమిట్ n tends to infinity un/vn, లిమిట్ n tends to infinity un 1/n⁻⁵/2 √1 + 1/n మైనస్ 1/√n బై 1 + 2/n హోల్ క్యూబ్ మైనస్ n³ బై vn 1/, ఇలా క్యాన్సిల్ ఏదైతే తీసుకుంటాం అదే దీంట్లో ఉన్న టెక్నిక్. ఇలా క్యాన్సిల్ అయితేనే ఇక్కడ ఫైనైట్ నెంబర్ వస్తుంది. n/∞ పెట్టాం, 1/∞0 1/∞0 కాబట్టి √1 అంటే 1 బై ఇక్కడేమో 1/∞0 1/∞0 ఇది 1, 1/1 1, ఏ ఫైనైట్ నెంబర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. by comparison test sigma un, so we get a finite number not equal to 0. by comparison test sigma vn converges or diverges together, but sigma vn equal to sigma 1/n⁻⁵/2 converges by p series, p is equal to 5/2 greater than 1. sigma un also converges. sigma un అంటే given series
converges. Problem 14. Determine the nature of the series sigma 1 by n sin 1 by n. So given un is equal to 1 by n sin 1 by n. ఇక్కడ రిమైనింగ్ టీచర్స్ sin 1 by n ఎక్స్పాన్షన్ చేసి ప్రాబ్లం చేస్తారు. నేనైతే ఎక్స్పాన్షన్ చేయకుండా మీకు ఒక రిజల్ట్ చెప్తాను ఇంటర్మీడియట్ బేస్ చేసుకుని. ఇలా చూడండి, లిమిట్ x టెండ్స్ టు 0 sin x by x, అదే థీటా టెండ్స్ టు 0 sin థీటా బై థీటా అంటాం. అది లిమిట్ x టెండ్స్ టు 0 sin x by x, ఎంత ఇది ఈ వాల్యూ 1. అంటే x by 0 పెట్టారు, ఇది ఎలా ఉంది, sin 0/0 ఫామ్లో ఉంది. sin 0/0 ఫామ్ ఇక్కడ కూడా sin 0/0 ఫామ్ వచ్చేట్లుగా మీరు రాసుకుంటే అంటే 1/n² sin 1/n by 1/n. చూడండి, ఇక్కడ పైన కింద 1/nతో మల్టిప్లై చేశా. ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ n టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ పెట్టామనుకో, 1/∞ 0, 1/∞ 0, sin 0/0 ఫామ్ 1 అవుతుంది. మరి ఎందుకు మరి అనవసరంగా ఎక్స్పాన్షన్స్ అవన్నీ మీకు గుర్తుండి గుర్తులేక? ఈ ఫార్ములా బాగా ఐడియా ఉంది మీకు, ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందో చెప్పాను. ఇక్కడ sin 0/0 ఫామ్, sin 0/0 ఫామ్ వచ్చేట్టుగా మనం లిమిట్ n టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ తీసుకుంటాం. 1/∞ 0, 1/∞ 0, sin 0/0 ఫామ్ 1 అవుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ vn 1/n². పైన కింద 1/nతో మల్టిప్లై చేస్తే కానీ రాలేదు. లిమిట్ ఫామ్. సో యూ కన్సిడర్ vn is equal to 1/n². లిమిట్ ఫామ్, లిమిట్ n టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ un by vn, లిమిట్ n టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ un ఇంటిది అంతా బై vn ఇంటిది, n² క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. n టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ పెడితే 1/∞ 0, 1/∞ 0, sin 0/0 ఫామ్ 1 అవుతుంది. ఏ ఫైనట్ నెంబర్ నాట్ ఈక్వల్ టు, చాలా టైం కలిసి వస్తుందండి మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే. లేదా sin 1/sin x ఎక్స్పాన్షను దాని ప్రకారం రాసి 1/nతో మల్టిప్లై చేసి మళ్ళీ దాంట్లోంచి కామన్ తీసి vn రాసుకుని ఇంకొక హాఫ్ పేజీ ఎక్స్ట్రా పడుతుంది, టైం కూడా ఎక్స్ట్రా పడుతుంది. కానీ వెరీ బాగా మీకు అలవాటైన ఫార్ములా కదా ఇది ఇంటర్మీడియట్లో. దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి, sin 0/0 ఫామ్ ఉంటే 1 అవుతుందని. అదిగో sin 1/∞ 0, 1/∞ 0, sin 0/0 ఫామ్ 1. ఏ ఫైనట్ నెంబర్ నాట్ ఈక్వల్ 0. బై కంపేరింగ్ టెస్ట్ sigma un, sigma vn converges or diverges together. But sigma vn అంటే sigma 1/n² converges by p series p is equal to greater than 1. Sigma un also converges, so given series converges. Problem 15. Determine the nature of the series sigma n is equal to 2 to infinity 1/n log n whole power p greater than 0. ఇలా లాగర్థం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు దీనికి ఒక్కటే ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ చేస్తేనే కరెక్ట్గా వస్తుంది. మరి కంపేరిజన్ టెస్ట్ అని అదే పీ సిరీస్ అయ్యని కుదరవండి వీటికి లాగర్థమ్స్ ఉంటే. సరే, ఇక్కడ యాక్చువల్గా n కూడా 1 to infinity ఇవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ n 1 అయితే log 1 0, 1/0 నాట్ డిఫైన్డ్, అందుకని 2 to infinity ఇచ్చాడు. సరే, f(n) అంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ n ఇది. దీన్ని బట్టి n బదులు x పెట్టాను, ఎందుకంటే నాకు ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్లో ఇది ఫార్ములా, ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ ఫార్ములా ఇప్పుడు చెప్పాను కాబట్టి అయినా ప్రాబ్లం ముందు రాస్తే మీకు బాగుంటుంది. ఇంటిగ్రల్ 1 to infinity f(x) dx ఫైనైట్ నెంబర్ అయితేనేమో గివెన్ సిరీస్ కన్వర్జెస్ అంటారు. ఇంటిగ్రల్ 1 to infinity f(x) dx ఇన్ఫైనైట్ అయితే గివెన్ సిరీస్ డైవర్జెస్ అంటారు. ఇంటిగ్రల్ 2 to infinity f(x) dx 2 to infinity 1 by f(x) అంటే 1/x log x హోల్ పవర్ p. log xని t అనుకున్నా, log x డెరివేటివ్ 1/x dx dt అవుతుంది. ఇప్పుడు లోవర్ లిమిట్ ఎలా మారుతుంది, x 2 అయితే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు log 2 అవుతుంది.
అలాగే అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇంప్లైస్ లాగ్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది, టీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. కాబట్టి నీకు ఇది లాగ్ 2 టు ఇన్ఫినిటీ 1 లాగ్ ఎక్స్ అంటే టీ కాబట్టి టీ పవర్ పి 1/x dx అంటే dt ఇంటిగ్రల్ లాగ్ 2 టు ఇన్ఫినిటీ ఇది టీ పవర్ మైనస్ పి dt టీ పవర్ మైనస్ పి ఇంటిగ్రేషను ఇంటిగ్రల్ x పవర్ ఆఫ్ n dx అంటే x పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1/n ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 కలపాలి అంటే టీ పవర్ మైనస్ పి ప్లస్ 1 బై మైనస్ పి ప్లస్ 1 లాగ్ 2 టు ఇన్ఫినిటీ. కొంచెం దీన్ని ఇలా మారుద్దాం, టీ పవర్ 1 మైనస్ పి బై 1 మైనస్ పి అని వేద్దాం. కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి. అదిగోండి, ఇప్పుడు ఇది ఫైనైట్ వాల్యూ అవ్వాలంటే ఈ పవర్ నెగిటివ్ అవ్వాలి. నెగిటివ్ పవర్ ఉంటే ఇన్ఫినిటీ పెట్టినప్పుడు అది 0 అవుతుంది. ఎలాగంటే అది ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి. ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ ఉందనుకో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది 1/x పవర్ ఆఫ్ n టెన్స్ టు 0 యాజ్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. కాబట్టి నెగిటివ్ పవర్ ఉన్నప్పుడు 0 అవుతుంది. అప్పుడు ఇది ఇక్కడ నెగిటివ్ పవర్ అనుకోండి, ఇది నెగిటివ్ పవర్ అనుకోండి, అప్పుడు ఇది 0 అయిపోతుంది. 0 మైనస్ లాగ్ 2 హోల్ పవర్ 1 మైనస్ పి ఫైనైట్ నెంబరే కాబట్టి ఇది ఫైనైట్ అవుతుంది. ఏ ఫైనైట్ నెంబర్ చూడండి జాగ్రత్తగా. ఎప్పుడంటే 1 మైనస్ పి లెస్ దాన్ 0 నెగిటివ్ అయితే. అదే పాజిటివ్ అయిందనుకోండి, ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ యాజ్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ పాజిటివ్ పవర్ ఉంటే. కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫైనైట్ ఆర్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్. ఇది ఎప్పుడంటే 1 మైనస్ పి పాజిటివ్ అయితే పవర్ పాజిటివ్ ఉండాలి, గ్రేటర్ దాన్ 0, పవర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1 లెస్ దాన్ పి అంటే పి గ్రేటర్ దాన్ 1, ఇక్కడ 1 గ్రేటర్ దాన్ పి అంటే పి లెస్ దాన్ 1. సో బై ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ ద సిరీస్ ఫైనైట్ అవ్వాలంటే కన్వర్జెస్ ఫర్ పి గ్రేటర్ దాన్ 1, డైవర్జెస్ ఫర్ పి లెస్ దాన్ 1. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇదంతా మార్జినే, ఇక్కడ వరకు మార్జినే. So we get by integral test the given series converges for p greater than 1, diverges for p less than 1. When p is equal to 1, what happen? F of x 1/x into log x whole power p 1 కాబట్టి log x. మళ్ళీ ఇంటిగ్రల్ టెస్టే తీసుకున్నాను నేను. లాగర్థం అంటే ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ ఇంకోటి లేదు. తీసుకుంటే ఇదిగోండి లాగ్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ లాగ్ 2 అంటే అదే ఫైనైట్ నెంబరే కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ. సో బై ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ ద గివెన్ సిరీస్ డైవర్జెస్ ఫర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేయండి, పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నప్పుడు డైవర్జెస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇలా రాయాలి. హెన్స్ ద గివెన్ సిరీస్ కన్వర్జెస్ ఫర్ పీ గ్రేటర్ దెన్ 1, డైవర్జెస్ ఫర్ పీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో బై ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ ఇంటిగ్రల్ 1 to ఇన్ఫినిటీ f of x dx. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో 2 to ఇన్ఫినిటీ అని అడగా 2 to ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాను. యాక్చువల్ ఫార్ములా 1 to ఇన్ఫినిటీ log x హోల్ స్క్వేర్ బై x పవర్ ఆఫ్ 3/2 dx. పుట్ log x ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. ఇక్కడ బేసీ కాబట్టి x ఈక్వల్ u పవర్ టీ అవుతుంది, dx ఈక్వల్ u పవర్ టీ డెరివేటివ్ u పవర్ టీ dt.
లోవర్ లిమిట్ ఎక్స్ 1 అయినప్పుడు టీ వాల్యూ లాగ్ 1 అంటే 0, ఎక్స్ ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఇన్ఫినిటీ టీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో 0 to ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఎక్స్ అంటే టీ కాబట్టి టీ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ టీ హోల్ పవర్ 3/2 ఈ పవర్ టీ ఇది పైకి వెళ్తే ఈ పవర్ -3t/2 ఎల్సిఎం తీసుకుంటే -t/2 ఈ పవర్ -t/2 టీ స్క్వేర్ డిటీ. ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ లేకుండా ఇంటిజర్ పార్ట్లో ఉండాలి, అందుకనే -z ఫామ్లో ఉండాలి. సో t/2ని z అనుకున్నా. t = 2z dt 2dz లోవర్ లిమిట్ t 0 అయితే z 0/2 0నే, ఇన్ఫినిటీ అయితే ఇన్ఫినిటీయే. సో 0 to ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ -z టీ స్క్వేర్ అంటే 2z హోల్ స్క్వేర్ 4z², dt అంటే 2z 2 × 4 8, 0 to ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ -z z⁻³ - 1 dz. ఇది γ3 అంటే గామా ఎన్ డెఫినేషన్, అది గామా ఫంక్షన్ అంటారు. ఇది యాక్చువల్గా ఇది దాని డెఫినేషను. ఇక్కడ ఎన్ బదులు 3 ఉంది కాబట్టి గామా3 అంటే గామా n+1 అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్. ఇవన్నీ గామా ఫంక్షన్లో వచ్చే ఫార్ములాస్ కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టర్లు 2 అంటే 2 ఫ్యాక్టర్లు అంటే 2 × 1 16 ఏ ఫైనైట్ నెంబర్ కాబట్టి బై ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ గివెన్ సిరీస్ కన్వర్జెస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను చెప్పలేను, అంత ఇంపార్టెంట్ అంతే. బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ రావు. ప్రాబ్లమ్ 17 టెస్ట్ ద సిరీస్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ 1 - 1/3 + 1/3² - 1/3³ + 1/3⁴ + so on infinity. This is geometric series. What is R value? Second term by first term. -1/3/1 -1/3 mod R mod -1/3 అంటే 1/3 < 1. R < 1 అయితే కన్వర్ట్ చేస్తుంది జామెట్రీ సిరీస్ ప్రకారం. బై జామెట్రీ సిరీస్ టెస్ట్ గివెన్ సిరీస్ కన్వర్జెస్. అంతే, అయిపోయింది. సింపుల్ ప్రాబ్లం. టెస్ట్ ద series for convergence 1/1 × 2 + 2/3 × 4 + 3/5 × 6 + so on infinity. సో ఓల్డ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్ un రాయండి. 1 2 3 కాబట్టి n బై 1 2 1 3 5 ఆడ్ నెంబర్స్ 2n - 1 1తో స్టార్ట్ అవుతుంది. 2 4 6 ఈవెన్ నెంబర్స్ 2n. ఈ n క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 1/2 × 2n - 1. దీంట్లోంచి మనం n కామన్ తీస్తే 4 - n కామన్ తీసాను 2/n సరిపోయిందా? 4n - 2 సరిపోయింది. కన్సిడర్ vn = 1/n. లిమిట్ ఫామ్ లిమిట్ n tends to infinity un/vn. లిమిట్ n tends to infinity un 1/n × 4 - 2/n బై 1/n. n క్యాన్సిల్. 2/∞ 0 కాబట్టి 1/4. ఏ ఫైనైట్ నంబర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఏ ఫైనైట్ నెంబర్ నాట్ ఈక్వల్ 0 బై కంపారిజన్ టెస్ట్ sigma un, sigma vn converges or diverges together, but sigma vn is equal to sigma 1/n. 1/n కదా, p వాల్యూ 1 కదా. diverges by p సిరీస్. రీజన్ ఏంటంటే p = 1 కాబట్టి. దేర్ఫోర్ సిగ్మా un ఆల్సో డైవర్జెస్. అంటే గివెన్ సిరీస్
గివెన్ సిరీస్ డైవర్జెస్. గివెన్ సిరీస్ డైవర్జెస్. చూసుకోండి, ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్, ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ చేసి పెడుతున్నాం, ప్రాక్టీస్ కోసం ఉంటాయి. మీకు ఈజీగా ఉంటే ఆ డౌట్ అడగరు. లైవ్ క్లాసులో కష్టంగా ఉన్నాయో మళ్ళీ చెప్పమంటారు, అవే చెప్తాం. ఓకేనా?